ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଏ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ତୁମି ସତ, ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମି ସତ, ପ୍ରାଣନାଥ ତୁମି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ, ପ୍ରାଣନାଥ ତୁମି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମି ସତ, ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମି ସତ, ସବୁରି ଘଟରେ ତୁମରି ବିରାଜ, ତୁମରି ভিতরে প্রভু ସବୁ আতজাত, ତୁମକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଅବାଟରେ ଗଲି, କେତେ ଯେ ଭାବିଲି পথ পথ, তুমি জগদীশ্বর তুমକୁ পাই হে, তুমি জগদীশ্বর তুমକୁ পাই হে, পুরী গলা জি ମୋ মনোরথ, পুরী গলা জি ମୋ মনোরথ। এই সংসারে প্রভু তুমি সত, এই সংসারে প্রভু তুমি সত, প্রভু অনাকার হইছ সাকার, তুম ইচ্ছা শক্তি করিছ বিস্তার, জগত উদ্ধার মূর্তি অবতার, কৃতীয় চরণে মোহিছ সংসার, প্রভু অনুকূল অকুলরি কূল, প্রভু অনুকূল অকুলরি কূল, দি দেখাইছ অমৃত পথ, দি দেখাইছ অমৃত পথ। এই সংসারে প্রভু তুমি সত, এই সংসারে প্রভু তুমি সত, প্রাণনাথ তুমি মো প্রাণনাথ, প্রাণনাথ তুমি মো প্রাণনাথ, প্রাণনাথ তুমি মো প্রাণনাথ। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সরোজ কণ্ঠরে আমরা বিশ্বকণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধেয়া লিজା মା ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅସୁର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରା ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ। କରିଉ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଖେ ଗାଇ ରାଧା ନାମ,
সেই ভাব প্রেমরে বিভোর হই যাও আরে মান হরি হরি বলি প্রেমে বাহু তোলি রাধা রাধা বলি নাচ বাহু তোলি রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুতা আজি রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুতা করি উদণ্ড কীর্তন মুখে গাই রাধা নাম ভাব প্রেমরে বিভোর হই যাও আরে মন হরি হরি বলি প্রেমে বাহু তোলি হরি হরি বলি হরি হরি বলি রাধা রাধা বলি নাচ বাহু তোলি রাধা নামে মজিবা হরি নাম বজুতা আজি রাধা নামে মজিবা হরি নাম বজুতা আহে গ্রাম পুরবাসী আসো সর্বে জীবা মিশি তাল কীর্তনর সঙ্গে নাচি নাচি জীবা ভাসি নাম প্রেম বিনা নাহি রে কামনা নাম প্রেম বিনা নাহি রে কামনা নাম প্রেমে মজি যা হরি নাম ভজুতা আজি রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুতা আজি রাধা নামে মজি যা হরি নাম ভজুতা হে করি উদণ্ড কীর্তন মুখে গাই রাধা নাম ভাব প্রেমরে বিভোর হই যাও আরে মন হরি হরি বলি প্রেমে বাহু তোলি রাধা রাধা বলি নাচ বাহু তোলি রাধা নামে মজিয়া হরি নাম ত্রেতয়া যুগরে প্রভু আসিছিলে রাজা হই সত্য রক্ষা କରିବାକୁ বনবাস ଥିଲେ যাই বনবাস ଥିଲେ
কৃষ্ণ বলি গাওরে নিতাই হরে রাম বলি নাচরে মাধাই হরে কৃষ্ণ বলি গাওরে নিতাই হরে রাম বলি নাচরে মাধাই জয় রাধা গাইবা হরি নাম বজুতা আজি রাধা নামে বজুতা হরি নাম বজুতা আজি রাধা নামে বজুতা হরি নাম বজুতা দ্বাপর যুগরে প্রভু লীলা কলে বংশীধারী বংশী সুরে গোপবাসী দুঃখ যাউଥିଲେ ভুলি বংশী সুରରେ আস ଯିବା ଭାସି ସେ ବଂଶୀ ସୁରରେ ଆସ ଯିବା ଭାସି ছাড়ি বন্ধন মায়া হরি নাম বজুতা আজি বাবা নামে মজিরা হরি নাম বজুতা আজি বাবা নামে মজিরা হরি নাম বজুতা অনুকূল রূপে তুমে কুলে লগাইল আসি মଣିষ গড়িবা পাই পথ দেখাইল আসি প্রেম ভিতরিল প্রেমময় হরি প্রেম ভিতরিল প্রেমময় হরি জুতাই বন্ধন মায়া হরি নাম বজুতা আজি রাধা নামে মজিরা 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 হরি নাম বজুতা করি উদণ্ড কীর্তন বুকে গাই রাধা নাম ভাব প্রেমরে বিভোর হরি যাও আরে মন হরি হরি বলি প্রেমে বাহু তোড়ি রাধা রাধা বলি নাচ বাহু তোড়ি রাধা নামে মজিদা হরি নাম ভজিতা আজি রাধা নামে মজিদা হরি নাম ভজিতা আজি রাধা নামে মজিদা হরি নাম ভজিতা। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜଳି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ସଦ୍ୟା ପରାଗମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଶୁଭ ସାଥୀ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ।
शुभ भाई परात्मा शुभ शक्ति परिवार समस्त सर्वध मंगल ठाकुर को श्री चरण प्रार्थना जय गुरु प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग निवेदन करछन्ती आम सम्मानीय दैत्यरिदा ठाकुर पवित्र पांजहारी कर्मी श्रीयुक्त दैत्यरी साहू सम्मानीय दैत्यरिदा एवं धर्मपत्नी आम सम्मानीय सावित्री माँ श्रीमती सावित्री साहू से आज विवाह वार्षिक 42तम विवाह वार्षिक ठाकुर श्री चरण से सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन प्रार्थना जन सहित परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना सहित प्रतिदिन भली सत्संग निवेदन करछन्ती आम श्रद्धा अजय प्रसन्न बाबू श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार बेहरा एफएस परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तसहित सत्संग निवेदन करछन्ती आम श्रद्धा उषाराणी माँ श्रीमती उषाराणी बिंधाणी आर जामाता डंकेल बाबू डंकेल बेहरा एवं सुकन्या सीमाश्री श्रीमती सीमाश्री बिंधाणी से विवाह वार्षिक ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा डंकेल बाबू एवं सीमाश्री दाम्पत्य जीवन प्रभु को लेकर उत्तरोत्तर उन्नति अग्रसर हो मधुमेह उठू मंगलप्रद उठू एवं से परिवार समस्त सर्वदा मंगल प्रार्थना जन सहित उषाराणी माँ शांतनु भाई सुधांशु परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना तसहित सत्संग निवेदन करते आम श्रद्धा अजय बाबू मोर भिणी अजय कुमार बेहरा मोर भणजा इंजीनियर अभिषेक असीम कुमार बिकुन एवं धर्मपत्नी आमर मामा क्रांति आज विवाह वार्षिक ठाकुर प्रथम वार्षिक विवाह वार्षिक ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा से दाम्पत्य जीवन प्रभु को नहीं उत्तरोत्तर अग्रसर हो मध्यम हटू मंगलप्रद हो शांतिप्रद हो ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जन सहित आमर अजय बाबू मो सान भौणी बुढ़ी परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य अतिथि दुर्योचार्य गुरु भाई माने माँ मैंने योगदान करछन्ती प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई विजयभूषण मिश्र विचित्रानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नगनाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्र डॉक्टर पंचान मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप दिवाकर स्वाई इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर वैरागचरण साहू इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा ममता साहू निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास तारकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लेखा प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी एवं अनेक पूज्य रीति मैंने जोग देते परवर्ती अवस्था आदि के जोग दे हूँ तो मुझे देखी नई पारे आम पाखे ठाकुर कथा जी तुली धरवे समस्त जानी अनेक थर ठाकुर कथा जड़े विशिष्ट शिक्षाविद एत जिन आम सहित आज शब्द अच्छी ठाकुर धरवे से सम्मानीय रविदा ठाकुर सप्रधान आलोचना रवीन्द्रनाथ आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु कौन रहा जोड़े जानी सब रही भला नहीं अनुरोध कर बर्तमान आलोचना आरंभ करेंगे आम सम्मान्य रविदा ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ प्रधान आलोचना आरंभ करेंगे बंद कर दादा जयगुरु शुभुनि कि दादा हाँ से तो आरंभ करना कौन
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଧେ। ନାଇଁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ନାଇଁ, ସେ କହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶୁଭୁଛି କି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତୁ ଶୁଭୁନି ବୋଲି। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ଶୁଭୁଥିବ ନା। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା କମ୍ ଶୁଭୁଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭୁନି ଭଲ କି, ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କଣ। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ହବ ଏଥିରେ। ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା, ଏଥରକ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭିଲା, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଉପସ୍ଥିତ ଋତ୍ବିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, ମା ମାନେ, ଗତକାଲି ଜାଗର ବା ଶିବରାତ୍ରି ମହାସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଗତାନୁଗତିକତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପାରମ୍ପରିକ ମତେ ପାଳନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା କାମନା ରଖି ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବା ମହାଦେବ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗି ଉଠେ ଯିଏକି ଯୋଗାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ବାଘର ଛାଲ ପିନ୍ଧି ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଗଳାରେ ସାପ ଥାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଏକ ମଣିଷ ବହି ପୃଷ୍ଠାରେ, ଛବିରେ, ପଥରରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପ୍ରତିମା ଆକାରରେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ମଣିଷ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। କିନ୍ତୁ ବହୁ କାଳରୁ ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପୂଜା ଚାଲି ଆସିଛି। ଶିବ ଉପାଖ୍ୟାନ ପୁରାଣ କଥା ମଧ୍ୟରେ, କାବ୍ୟରେ, ଶିଳ୍ପକଳାରେ ରହିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୈବପୀଠରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଜ ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ସେମାନେ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ଦୀପ ଧାତୁର ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି। ଦୀପ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ ଦୀପ୍ତିମୟ, ଜୀବନ୍ତ, ପ୍ରକାଶିତ। ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସାଧନା, କର୍ମ ଓ ଲୋକସେବା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ୍ତିମାନ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ତ ଦେବତା। ଶିବ ନାମଧାରୀ ପୁରା କାଳରେ କିଏ ଜଣେ ଥିଲେ। କିଏ ଏଇ ଶିବ? ଶିବ ଶବ୍ଦ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସି ଧାତୁର ମାନେ ଶୟନ ବା ସାଇତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଧିଷ୍ଠିତ ବା ସାଇତ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିନି କି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଶମ୍ଭୁ। ସମ୍ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ, ଭୂ ମାନେ ହେବା ବା ହୋଇ ଉଠିବା। ଯିଏ କଲ୍ୟାଣ ରୂପେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ଶମ୍ଭୁ।
କଲ୍ୟାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ আসে, କାରଣ ଶ୍ରେୟାଂସୀ ବହୁ ବିଘ୍ନାନି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ। ଶିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାର ଏହି ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧନରେ ଜୟ ହୁଏ। ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହଳାହଳ ଉଠେ, ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ଜଗତକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ। ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟରେ କେହି ଯେପରି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଶିବ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ଶିବ ପୂଜା, ଶିବାରାଧନା, ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। ସେ ଭୂତନାଥ, ଭୂତେଶ ବା ଭୂତ ଭବନ। ଭୂତ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭଟ ଧାରଣା ରହିଛି, ତା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଭୂତ। ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କହି ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ମଣିଷ କୂଳ, ଉଦ୍ଭିଦ କୂଳ, ଜୀବ କୂଳ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାଣୀ କୂଳ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି ମହାଦେବ। ଭୂତଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ। ମହାଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅନୁଚର ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ। ସେମାନେ କଣ ଆଉ କିଏ? ଏହା ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧାତୁରୁ, ଯାର ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ ଆସିଛି ଭୃ ଧାତୁରୁ, ମାନେ ଭରଣ, ପୋଷଣ ଏବଂ ଧାରଣ। ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଦେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ଅଟୋମେଟିକ, ଶାଶ୍ୱତ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସେ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ ଶକ୍ତି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢି ଉଠେ। ସହ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ। ଏହା ହେଲା ଭୃଙ୍ଗୀ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଷ୍ଟାନୁଗ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରି ଯିଏ ଦ୍ୟୁତିମାନ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୁର। ବହିରେ ପଢୁ, ନାଟକରେ ଦେଖୁ, ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କ କାମ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଏକ ନିଶା ବସ୍ତୁ। ଏଇ ନିଶା ବସ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଯାହା ଫେଣ୍ଟି ଫାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ନିଶା। ଯିଏ ମହାଦେବ, ଶିବ ମହାମାୟା, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ଯାହାର ବରପୁତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପରି ମଙ୍ଗଳ ସୁଲକ୍ଷଣା କନ୍ୟା, ସେ କଣ ସାଧାରଣ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ପରି ଭାଙ୍ଗଖୋର ହୋଇ ଦିନ କଟାନ୍ତି? ଏଠାରେ ବିବେଚନା କରିବାର କଥା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିଶା ନୁହଁ, ଏହା କର୍ମ କରିବାର କୃତାର୍ଥ ଲାଭର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ। ନନ୍ଦୀ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ବିହିତ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଅନୁଶୀଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଦ୍ଧିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ଶିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ ବା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ। ଶିବ ଚରିତ୍ର ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ। ସର୍ବଯୋଗର ଅଧିପତି ମହାଦେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବା ଯୋଗୀଶ୍ୱର।
ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ସକଳ ବୋଧ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ସେ ପଶୁପତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ଅଧିପତି। ପଶୁ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତାକୁ ବୁଝୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ପଶ୍ ଧାତୁରୁ ପଶୁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ମାନେ ମହାରି ନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ବୋଧ ଓ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପଶୁ। ପଶୁପତି ଶବ୍ଦରେ ପଶୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର, ବରଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲପତ୍ର ପୂଜା ରହିଛି। ଶିବଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ଏତେ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ବେଲପତ୍ର, ବେଲର ପତ୍ର, ଫଳ, ଡାଙ୍ଗ ସବୁଠାରେ ଔଷଧୀୟ ଭେଷଜ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଭରପୁର ହେଇକରି ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁଖ ହେଲେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସୁଫଳ ମିଳେ। ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ ଅନେକ କବିରାଜି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖା ସବୁ ଅଛି। ବିହିତ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜ୍ୱର, ବାତ, ପେଟ ଜ୍ୱାଳା, ପୀଡ଼ା, ବହୁତ ରୋଗର ଉପଶମ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବେଲପତ୍ରରେ ଶିବ ବହୁ ତୁଷ୍ଟ। ସୁସ୍ଥ ଦେହ ମନ ନେଇ କିଭଳି ଚଳି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଅତି ତୁଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ବୈଦ୍ୟନାଥ। ଏହା ବିଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବର୍ତ୍ତମାନତା। ଯିଏ ବିଦ୍ୟମାନତାର ମର୍କଜକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କ୍ଷୟ କରେ, ତାର କାରଣ ଅପସାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତୁକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ, ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ବୈଦ୍ୟନାଥତ୍ଵ ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଅଟୋମେଟିକ ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ। ମହାଦେବ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଧଳା କାହିଁକି? ଧଳା ସବୁ ରଙ୍ଗର ସମାହାର। ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର 7 ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଧଳା କି କଳା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସବୁ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ଧଳା। ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଲାଭ କରିଛି। ସକଳ ତତ୍ଵ ଓ ତଥ୍ୟର ସାର୍ଥକ ସମାହାର ହେଇଛି ଶିବଙ୍କ ଠାରେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ବା ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ। କଣ୍ଠରେ ସାପର ମାଳା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଫଣୀଭୂଷଣ। ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସାପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ରହିଛି। ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ସାପ ହେଲା ଖଳ, ହିଂସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସମାଜରେ ସାପ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଇ, ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ଦେଇ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବାହାରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ଶିବ ଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ କପଟି କେତେ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମହାମାରାତ୍ମକ। ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଶଳ କୌଶଳୀ ଓ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ କୃତି ସମ୍ବେଗର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଅସତକୁ ସତରେ, ସବୁ ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ମହାଦେବ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ସାହସୀ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ କୌଶଳୀ ପ୍ରାଣୀ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର
ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ବୋଧ ଭିତରେ ଅଛି, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିକି ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବକୁ ସଚଳ ରଖିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରିସୀମ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ପୃଥିବୀର ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳରେ ମାଟି ଉର୍ବର ହୁଏ, ଶସ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଜୀବନ ଚଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକା ଏତେ ଯେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଶିରଭୂଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ଯିଏ, ସବୁ ଶିବଙ୍କ ବିଭୂତିର ଅଙ୍ଗ। ତ୍ରିଶୂଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଶୂଳ ପାଣି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ତ୍ରିଶୂଳ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ମହାଦେବ। ସେ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣୀ ଆଉ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ମହାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ତ୍ରିଶୂଳ ପୁଣି ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ଥାଏ ହାସ୍ତରେ ଡମ୍ବରୁ, ଏଣୁ ସେ ଡମ୍ବରୁ ଧର। ଡମ୍ବରୁ ହେଲା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ସେ ତ୍ରିନେତ୍ର, ତିନୋଟି ଆଖି ଏବଂ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି ଆଖି ଏବଂ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରକୃତରେ କପାଳରେ କଣ କାହାର ଆଖି ଅଛି? ନଥାଏ। ଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଆମର ଜଙ୍କଚର ଅଫ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଜ୍, ଯେମିତି ଆଖି ଆଉ ନାକର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ନେତ୍ର। ସନ୍ଥ ସାଧକ ମାନେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତଳ ବା ତେସ୍ରା ତିଲ୍ ବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ଲାଭ କରେ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେଇ ଶିବଶକ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଶିବଶକ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ଯେ ବ୍ୟଗ୍ର, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର କଥା ଅଛି। ଯୋନି ପୀଠରେ ଲିଙ୍ଗ ଶୋଭା ପାଏ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ପ୍ରତୀକ। ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭର ସଂଯୋଗ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବା ବର କନ୍ୟା ବିବାହ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆମେ ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତ୍ରି ପରେ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭର ସଂଯୋଗ। ଏହା ହଉଛି ସୃଜନ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ। ସୃଜନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ଦୁଧ ଲହୁଣୀ ଘର୍ଷଣ କରିବା, ଏ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହା ହୁଏନି, କେବଳ ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ସେକ୍ସ ଯୌନ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଏଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୁହେ। କୁମାରୀ ଝିଅ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଓଷା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ଶିବତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ପାଇଁ। ଏ ଓଷା ବା ଉପବାସ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଉପବାସ କହିଲେ ଆମେ ନିକଟରେ
ଉପବନ ଉପନଦୀ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଏ ଉପବାସ କରି ନିକଟରେ ବାସ କରିବା। କା ନିକଟରେ ବାସ କରିବା? ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ବିଧି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଖରେ ବାସ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଚଳନୀ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଶିବ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ବସି ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ମନକୁ ଶିବମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯେ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତା ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ଭାବରେ ପରିପୋଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର ବିହାର ଆଳାପ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଅଧୁନା ଦେଖାଯାଏ ଶିବ ପୂଜା ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା କେବଳ ଗୋଟେ ବନାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମାନସିକତା ପୂରଣ କରିବା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବା, ଦୀପ ଉଠିବା, ମହାଦୀପକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ବିଧି, ଆ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯୋଉ କ୍ଲାରିଫାଇ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡିକ ଯାହା ଦେହରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ମାନିକିରି ଚାଲିଲେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଇ ଉଠିବ। ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକରି କୌଶଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯିଏ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଧୀର ଶକ୍ତି ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହଉନି, ତାମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ତାର ପାଳନଟା ଠିକ ହଉନି। ପରମ ଦୟାଲ କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେତେ କଥା ଗୁଡିକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ତା ସବୁ ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଇ ହଉଛେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, এই ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଫଳୀଭୂତ କରି ଆମମାନେ ଯଦି ଆମ ମାନସପଟରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁନିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁନିଷ୍ଠ ସାଧନା, ପ୍ରଭୁନିଷ୍ଠ ଭାବକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭାବ କଥା ଚିନ୍ତାଧାରା ଚଳନୀ सब परिवर्तन हो। मनीष आज मनीष को अवमानना करे, व्यक्तित्व श्री श्री ठाकुर आमर बजई देवाई चाहिए। प्रति मनीषर व्यक्तित्व जदि ठीक थाए से पूजा पाए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर भावधारा को विच्छुड़ित करने विभिन्न स्थान रे उत्सव, ये तो विश्वर पर्व उत्सवर ऋतु चली केते जे उत्सव रे केते केते व्यक्ति माने सब भाई माँ माने को दूर दूरांत आसिक संगठित होउछन्ती, आनंद पाउछन्ती एवं एटा सुयोग आचार्य देव तो चाहूछन्ती एटा उत्सव करिया पई सब। एवं ये उत्सव रे विशेष भाव रे बड़ बड़ स्थान रे जो माने अछन्ती, उच्च स्थान रे अछन्ती, आईएएस ओएएस ऑफिसर बा जो माने मंत्री एमएलए को ये जो सब एमपी ये जो सब अछन्ती, आंको सब डाकिया को पड़ियो। कारण हमर होची गोटा साइकोलॉजी रे पाठ अछि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जते ऊपर ढाली दबो तळको से शॉर्ट सडे के बोई चल जीवो। तेणु बड़ बड़ लोक जो माने सब अछन्ती तांको परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर भावधारा एवं से किए एवं कौन तांकर दर्शन ए होते अवहित करिया पई तांको इनवाइट सब करा जाय। देखिछि भुवनेश्वर उत्सव रे सब मंत्री माने आस्ते से एडमिट करछन्ती, एई भली एडमिट करिवे जे परम दयाल श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करि चलले मनीषर जीवनटा सुखमय होय, आनंदमय हुए। तेणु
ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ ଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡାକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ହୁଏତ ନିଜେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ ଆମକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଯେତିକି ଶିଥିଳ ହଉଛେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚାବୁକ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ପଠେଇବା ବା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜଣେଇଦବା, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହୁଏ କି ନା ମଣିଷ ଟିକେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆକୁ ଇଏ ତାକୁ ଯୋଜନ କଲା, ଇଏ ତାକୁ କହିଲା, ଇଏ ସେତୁ କହିଲା, ଏଇ ସବୁ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସେମିତି ଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଧକ୍କା ହବା ଲୋକ ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଲି। ପରମ ଦୟାଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଗେ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗେ। କାରଣ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଲେ ହୁଏତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପିଠେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି ତ ଧୁମବାଜି କଥାଟା ନାହିଁ, ଏଇଠି ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଚ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଲୋଡି, ଅମୁକ ଢମୁକ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ତ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଚଳନ ଏବଂ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଗଠନର କଥାଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛି, ଏଇସବୁ କଥା। କାରଣ ଅବାଟକୁ ଗଲେ ହିଁ ମଣିଷ ପଳେଇଯିବ, କୋଉ ରସ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ମଣିଷ ଗୁଡା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଜୀବନଟାକୁ ଆଗେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅୟଚ୍ଛଳ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ଏବଂ ଆମ ସହାୟତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଯାଜନ କରୁଛେ, ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ କଥାଟା ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାନରେ ପଡୁ। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନଉ ବା ନ ନଉ, କାନରେ ପଡୁ। କାନରେ ପଡି ପଡି ହୁଏତ ଦିନେ ପୁଣି ସେ ସଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହବ। କାରଣ ଆଉ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଶାନ୍ତି ପାଏ, ସୁଖ ପାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁ କ୍ରମେ ବିଛୋଡ ହେଇଯାଇଥିବା ଜୀବନ ଗୁଡାକ ସବୁ ପୁଣି ଯୋଡି ହୋଇ ଉଠେ, ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସୁଖ ଆସେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার সম্মানীয় বিধায়ক ঠাকুরଙ୍କ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ প্রধান বিভিন্ন দিଗ ଦେଇକି ଆମ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯୋଡ଼ି ଧରିଲେ। ଗତକାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା ଜାଗର, ଆଉ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଉ ଶିବ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଶିବ କିଏ, ଶିବ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଏଇ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଶିବ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବା ଡମ୍ବରୁ ତ୍ରିଶୂଳ, ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ଆଉ ସମସ୍ତ ଗଛର ବେଲପତ୍ର ଏସବୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ସହାୟକ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଭଳି ବିଦ୍ୟମାନତା ଜାରି ରହିବ, ଆମେ କିଭଳି ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ। ମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମଜନ ପାଇଁ ଜଣେଇବା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଣେଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାପୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ତାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଏଫଏସ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଟିକେ କଣ୍ଠଟା ଟିକେ ପଡିଯାଏ, ବସିଯାଇ ତ। ଆଜ୍ଞା। ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦାଦା।
बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा सब सुख ठारो भाई इष्ट सुख सारो सब संग ठारो भाई इष्ट संग सारो सकल बंधन तेजी सकल बंधन तेजी दुआर बेगे खोल बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा हे विश्व बने तार प्रेमर जुआर डाकुचंती किया कोले दरदे ठाकुर हे विश्व बने तार प्रेमर जुआर डाकुचंती किया कोले दरदे ठाकुर सकल बंधन तेजी सकल बंधन तेजी दुआर बेगे खोल बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा नाम संकीर्तने तेज रे उपाय मृदंगर ताले ताले मृदंगर ताले ताले आसई जीव बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय शिष्ट ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय शिष्ट ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय शिष्ट ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद जुगतान श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद जुगतान श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद जुगतान श्री श्री वर्धा की परम पूज्यपाद शिष्याचार्य देव की परम पूज्यपाद शिष्याचार्य देव की परम पूज्यपाद शिष्याचार्य देव की सात संग की सात संग की सात संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे
आर्य विद्युन वन्दे वंदे मातृवर्गान वंदे हम पुरुषि दैवतम वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे परम प्रेममय शिष्टा कुरन कुल चंद्र जी की जय गुरुदेव समस्त दादा मामा ने मत जय नहीं जय जय गुरु दादा ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ନନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଦାଦା ମାମାଙ୍କୁ ଜୟ ସବୁ ଦାଦା ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମାମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମାମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ମାନେ ଦାଦା ମାନେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମାମନ ଜୟ ଗୁରୁ